کشمیری عوام اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے اور انہوں نے کس طرح کی حکومت کو وارننگ دی ہے۔ جیل میں عمران خان صاحب سے کس نے اہم ملاقات کی، فوج کا حکومت کو کیسا حکم، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑا دھوکہ اور کون آج گرفتار ہوا۔ آج کے گورکھدندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ براڈ قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ کشمیریوں نے آج احتجاج کیا اور پورے آزاد کشمیر کے اندر احتجاج کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف محض یہ تھا کہ جو احتجاج کرنے کے اوپر پابندی لگی ہے، جو آرڈیننس بنایا گیا، اس کو کالا قانون ہم مانتے ہیں، تو لہٰذا اس کو ختم کیا جائے اور عام عوام کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس اصول کے لیے جہاں آزاد کشمیر کے اندر آج شٹر ڈاؤن اور ایک طرح سے پہیہ جام ہڑتال تھی، حکومت کو کل دن 12 بجے تک کا ٹائم دیتے ہوئے جتنے بھی لوگ قید ہیں ان کی رہائی کا کہا گیا، اور کالے قانون کو واپس لینے سمیت جو باقی چیزیں تھیں کہا گیا کہ ان کو واپس لی جائیں۔ بصورت دیگر احتجاج اور شٹر ڈاؤن جاری رہے گا اور لانگ مارچ کا آغاز کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا۔ صدر انجمن تاجران مظفر آباد اور ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر جو ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر جس طرح سے آج لوگوں نے احتجاج کیا، اور پھر یہ جو دو مطالبات ہیں کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور یہ جو قانون ہے، یہ جو آرڈیننس ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، نہ کہ معطل کیا جائے۔ بصورت دیگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، تو ان کشمیریوں سے پاکستان کے دیگر عوام کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے یہ اپنی بات کو منوائیں گے، اور جائز مطالبات جو ہوں گے انہیں حکومت کو ماننا پڑے گا۔ دوسری جانب فوج کا حکومت کو کیسا حکم دیا گیا، اور فوج نے حکومت کو حکم دیا ہے۔ خبر یہ ہے اگر کوئی حکومت فوج کو حکم دیتی تو پھر تو بات خبر تک نہ پہنچتی، تاہم یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر فوج نے یہ حکومت کو حکم دیا ہے۔ اب حکومت پہلے سے 26ویں آئینی ترمیم کر چکی، عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا، اس کا جنازہ نکال دیا گیا، اپنی مرضی کے ججز لگا دیے، آئینی بینچ بنا دیا، اس میں ریٹائرڈ ججوں کو لے آئے، اس میں صرف سندھ کے جو درجنوں ججز تھے ان کو شامل کر دیا۔ جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی اور جو ٹرائیبیونل بننے تھے اور ٹرائیبیونل کے اندر جن کیسز کو سننا تھا، اس میں آپ نے ریٹائرڈ جج لائے۔ اب آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ غلط چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں ان کے اوپر ایسا آرڈیننس لایا جائے، ایسی قانون سازی کی جائے جس کے نتیجے میں عوام ایسا نہ کر سکیں۔ تو آپ کس کا منہ بند کریں گے؟ آپ کیسے جو ہیں وہ لوگوں کو خاموش کروائیں گے؟ آپ ظلم بھی کریں اور لوگ اس کے اوپر خاموش رہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ خود ظلم کرنا بند کر دیں، آپ خود خاموش ہو جائیں تو باقیوں کو خاموش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، حتیٰ کہ وہ بولیں گے ہی نہیں۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں غلط کرتے رہیں گے اور پھر آپ یہ توقع کریں گے کہ کوئی قانون لا کے کسی کو آپ جو ہے وہ روک سکیں گے، تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ سورج کو نکلنے سے نہیں روک سکتے۔ سورج نکل آئے تو اس کی روشنی کو نہیں روک سکتے، آپ ہوا کو نہیں روک سکتے، آپ پانی کو نہیں روک سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ بھی انہی چیزوں کی مانند ہے، آپ ان چیزوں کو بھی نہیں روک سکتے۔ اور جب ظلم کریں گے اور جب ظلم حد سے بڑھے گا، ایک نہ ایک دن ضرور میٹے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت آزادی اظہار کے غیر اخلاقی استعمال کے خلاف سخت قوانین لائے، اور پاکستان فوج کا یہ بیان گزشتہ ماہ بیلاروس کے صدر کے دورہ پاکستان کے دوران پی ٹی آئی کے اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کے موقع پر دارالحکومت میں فوج کو طلب کیے جانے کے چند دنوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس آج بروز جمعرات کو ہوئی، جس کا اعلامیہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ بے لگام لوگوں کو لگام ڈالے، اور کتنی لگام ڈالیں گے؟ اس سے آگے بھی کوئی حدیں ہیں جن کو آپ نے پار کرنا ہے۔ میرے خیال سے تو یہ کافی تھا جو بربریت آپ اب تک کر چکے ہوئے تھے، لیکن اب بھی آپ کو رحم نہیں آ رہا، لوگوں کو بھی مار دیا، اب بھی پشتونوں کو گرفتار کر رہے ہیں، مزید قوانین لا کے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بولتے ہیں ان کو چپ کروانا چاہتے ہیں، صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ صحافیوں کو اس سے قبل آپ نے منشیات کے پرچے بنا کے گرفتار کیا، پریشر پڑا تو چھوڑنا پڑا۔ اب
जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बोलते हैं, आप उनको खामोश करवाने से पहले जो तजर्बा था वो इंटरनेट का एक्स को बंद करने का कर चुके हैं। बेशुमार चीज़ों की रेटिंग आपने कम कर दी, और फिर भी अगर इस चीज़ के ऊपर कमी पेशी नहीं आ रही तो आप समझ लें कि विद इन द पाकिस्तान तो आप चीज़ें कर लेंगे, लेकिन बैरूनी दुनिया में जो बैठे लोग हैं वो खामोश नहीं होंगे। वो एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे उनकी महसूस करने वाली हिस्स काम करती है। वो चीज़ों को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं, फिर महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद उसको उसके हल के लिए कोशिश करते हैं, और ये माशरा उनको सिखाता है। आप देखें कि गैर इस्लामी मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो मुसलमान होते हुए गैर इस्लामी मुल्क के अंदर बैठ के चीज़ों को लर्न करते हैं कि ये सिविलाइज सोसाइटी कैसे बनी, यहाँ पे अखलाकियात क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पे अदालतें कैसे काम करती हैं। तो उसके कंपैरिजन में जब वो पाकिस्तान अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होती है, उन्हें दुख होता है, उन्हें अफसोस होता है, और फिर उसके बाद जब गलत देखते हैं तो उसको ख़त्म करने के असूल के लिए आवाज़ उठाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कैसे धोखा हुआ, किस तरह का धोखा हुआ, वो कहते हैं कि लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत के साथ कोई तामन नहीं करना चाहते, सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने ऐसे कहा। आप शुरू में अच्छी बात की थी सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब ने, और वो डट गए थे कि ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, कुछ चीज़ें उन्होंने कम करवाई थी 26वीं आईनी तरमीम में, लेकिन जो कुछ था और जो उनसे वादे किए गए थे उस तरह की चीज़ें नहीं हो सकी। और मौलाना फजल रहमान साहब को और उनकी जमात को या कमरान मुर्तज़ा साहब को अगर ये खुद से लग रहा है कि ये धोखा कर रहे हैं और आइंदा उनका साथ नहीं देंगे, तो आपको अपनी बात के ऊपर आइंदा पे तो कायम रहना चाहिए कि उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन जो साथ दिया था उसमें जो धोखा हुआ है इसको सिर्फ धोखे के ऊपर छोड़िए नहीं, जो बातें तय हुई थी वो आप करवाएं, वो चाहे दीनी मदारस हों, चाहे सूदी निज़ाम हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। तो इस बात को साथ लेके आगे बढ़ें और जो हुकूमत ने वादा किया था उसे पूरा करवाएं। बासूरत दिगर तो धोखे तो आइंदा भी होते रहेंगे, धोखा तो अब भी हुआ, धोखे तो माजी में भी हुए, तो धोखा देने वाले से बात कीजिए और उसका इलाज करवाइए। पाकिस्तान के अंदर किसको आज गिरफ्तार किया गया, ये आप देखिए कि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस की जानिब से उमर अयूब समेत साबिक सूबाई वजीर पंजाब राजा बशारत, मलक अहमद चट्ठा और अजीमुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया, और उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमा GHQ हमला केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आए थे। GHQ हमला केस में इमरान खान समेत कई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद हुई। देखिए कि अब तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिला वजह और बेवजह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये निज़ाम अब भी हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि अखलाकी जवाज़ ये खो चुके हैं, अखलाकी कदरें खो चुके हैं, अवाम के अंदर नफ़रत है। यहाँ कोई मर जाए तो उसके ऊपर लोग जश्न मनाना शुरू हो चुके हैं। नफ़रत इस हद तक बढ़ चुकी है और चीज़ें इतनी बेरहमी से एक्सपोज हुई हैं कि सब लोगों को समझ आ चुकी है कि कौन क्या है, वो कहाँ बैठा है, उसने क्या किया था, उसने क्यों ऐसे किया था, और लोगों के ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक पाशी की जा रही है, बजाय इसके कि लोग जिस कुर्ब में मुब्तला हैं, जो नफ़रत पैदा हुई, जो साने डी चौक हुआ, उसके बाद कोई मरहम रखनी चाहिए थी, लेकिन ये लोगों को मज़ीद गिरफ्तार करके ये तासर देना चाहते हैं कि देखिए हम कितने ज़ालिम हैं, हम मज़ीद भी जुल्म करेंगे, हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस सारे आलम में मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद पीटीआई क्या करेगी, किस तरह से कोई बातचीत होगी, कैसे ये अपनी चीज़ों को सुलझा पाएंगे। क्योंकि एक तरफ मार्च हुआ, सानिया डी चौक हुआ, और दूसरी जानिब जो अदलिया के ज़रिए चीज़ें करवाई जा रही हैं उसके लिए तो वक्त ही कोई नहीं बचा, और लोग करें तो क्या क्या चीज़ करें। एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो एक और बिगाड़ पैदा हो जाता है। अडयाला जेल में इमरान खान की अहम मुलाकात हुई है, और ये बड़ी अहम खबर है कि अडयाला जेल में इमरान खान की फवाद चौधरी और शेख रशीद से मुलाकात हुई। इमरान खान ने मुलाकात में फवाद चौधरी को थपकी दी, जबकि शेख रशीद को बोसा दिया। अच्छी बात है इस मुलाकात का होना। दोनों रहनुमा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। यकीनन शेख रशीद साहब ने अपने तजर्बे को सामने रखते हुए इमरान खान साहब को कोई मशवरा दिया होगा, उनकी दो टोक बात हुई होगी, और ये मुलाकात यकीनन इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई इमरान खान साहब से। इनको मिडल मैन बनाया जाएगा, कुछ बर्फ़ पिघलाने की कोशिश की जाएगी, कुछ चीज़ें तय की जाएंगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि 20 जनवरी तक या एंड ऑफ जनवरी तक हमने चीज़ों को बेहतर करना है। इस तरह से तो मुल्क की मैशत ठीक नहीं होगी। मुल्क के अंदर जब तक सियासी अदम इस्तेकाम है तब तक माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और शेख रशीद साहब को बोसा देना और फवाद चौधरी साहब को थपकी देना
اور ان کی بات کو سننا اور بات سننے کے بعد اس کے اوپر عمران خان صاحب عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اور جو کچھ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے وہ جب اسٹیبلشمنٹ کو جا کے دونوں رہنماز شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری بتائیں گے تو یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی کہ خان صاحب کو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, یہ کس کی ماں کے اوپر گئے تھے, پھر انہوں نے یہ پیغام کس کو دینا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے بھی کل کے ایپیسوڈ میں مفصل بات کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, جلد آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.